Okay. Okay. We can start. Over to Murli. Om Shiva Shakya Yukto शिवशक्त्या युक्तो Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् Nachedevam Devo न चेदेवं देवो Nakalu Kushala Spanditumapi न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि Atastvamadhyam अतः स्वामाराध्याम् Harihara Virinchadhibhirapi हरिहरविरिञ्चादिभिरपि Pranantum Stotum Va प्रणन्तुं स्तोतुं वा Makruta Punyah Prabhavati कथमकृतपुण्यः प्रभवति Kaniyam Sampamsum तनीयांसुं पांसुं Tava Charana Pankeruha Bhavam तव चरणपङ्केरुहभवम् Virinchihi Sanchinvan विरिञ्चिन् सञ्चिन्वन् Virachayati Lokana Vikalam विरचयति लोकानविकलम् Vahatyenam Shaurihi वहत्येनं शौरिः Kathamapi Sahasrena Sirasam कथमपि सहस्रेण शिरसाम् Haras Sanshudyainam हरः संक्षुद्यैन्यम् Bhajati Bhasito Dolana Vidhim भजति भसितो धूलनविधिम् Avidyanamantastimiramihiraddvipanagari अविद्यानामन्तस्तिमिरविहिरद्वीपनगरी Jadanam Chaitanyastabakamakandasrutichari जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिजरी Daridranam Chintamani Gunanika दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका Janma Jaladhau Nimagnanam जन्मजलदौ निमग्नानां Danstramuraripuvarahasya Bhavati दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति Vadanyah Panibhyamabhayavarado Daivataganaha वदन्यपाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः Tvamekanaivasi त्वमेकानैवासि Prakatitavarabhityabhinaya प्रकटितवराभीत्यभिनया Hayatratum datum भयात्रातुं धातुं Phalamapi cha vanchasamadhikam फलमपि च वाञ्छासमधिकम् Charanye lokanam शरण्ये लोकानां Tava hi charanaveva nipunau तव हि चरणावेव निपुणौ Haristvamaradhya हरिस्त्वामाराध्य Pranatajana Saubhagya Jananim प्रणतजनसौभाग्यजननीं Puranari Bhutva पुराणारी भूत्वा Puraripumapi Kshobamanayat पुररिपुमपि क्षोभमनयत् Maropi Tvam Natva मरोऽपि त्वां नत्वा Pratinayana Lehyena Vapusha प्रतिनयनलेखेन वपुषा Muninamapyantaha मुनीनामप्यन्तः Prabhavati hi mohaya mahatam प्रभवति हि मोहाय महताम् Dhanuh Paushpam Maurvim धनुपौष्पं मौर्वी Madhukaramayi Panchavisikhaha मधुकरमयी पञ्चविसिकाः Vasantah Samanto वसन्तः सामन्तो Malaya Marudayo Dhanarataha
मलयमरुदायोदनरदः तथाप्येकः सर्वं तथा एकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् हिमगिरिसुते कामपि कामपि कृपाम् कृपाम् अपाङ्गात् ते लब्ध्वा अपाङ्गात् ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते जगदिदमनङ्गो जयते वणत्काञ्चीदाम काञ्चीदाम परिकलभकुम्भस्तननता करिकलपकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परीक्षीणा मध्ये परिणतशरश्चन्द्रवदना परिणतशरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशम् धनुर्बाणान् पाशम् तृणिमपि दधाना करतलैः तृणिमपि ददाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरस्तादास्तां पुरमधितुराहो पुरुषिका पुरमदितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे मणिद्वीपे दीपोपवनवति दीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्क निलयाम् परमशिव पर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् कतिचन चिदानन्दलहरी महीं मूलाधारे महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् कमपि मणिपुरे हुतवहम् हितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये मध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् कुलपतम् सहस्रारे पद्मे सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिम् अवाप्य स्वां भूमिम् भुजगनिभमद्युष्टवलयम् भुजगनिभमध्यस्थवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः भिन्नाभिः सम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलास्रत्रिवलया वसुदलकलास्त्रत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धम् त्रिरेखाभिः सार्धम्
तव शरणकोनाः परिणताः तव शरणकोना परिणिता त्वदीयं सौन्दर्यं त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः कथमपि विरिञ्चि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललना यान्ति मनसा अमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम् गिरिसायुज्य पदवीम् नरं वर्षीयांसम् नरं वर्षीयांसम् नयन विरसं नर्मसुजडम् नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणी बन्धाः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलश विस्रस्तसिचया कुचकलशविस्रस्तसिचया धातृत्यत्काञ्च्यो धातृत्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः विगलितदुकूलायः पितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके द्विसमधिकपञ्चाशदुदके दासे द्वाषष्टिः उदासे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विसत्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरितिये मनसि च चतुष्षष्टिरितिये मयूखास्तेषामपि मयूखास्तेषामप्युपरि उपरि तव पादाम्बुजयुगम् उपरि उपरि तव तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धाम् शशियुत जटाजूटमकुटाम् शशियुतजटाजूटमकुटाम् परत्रासत्राण रन्ध्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककराम् स्फटिकघटिका पुस्तककराम् सकृन्नत्वा नत्वा नत्वा तमिव सतां सन्निधदते कथमिव सतां सन्निधत्ते मधुक्षीरद्राक्षा मधुक्षीराद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः पणितयः मधुरिमधुरीणाः पणितयः कवीन्द्राणां चेतः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिम् कमलवनबालातपरुचिम् भजन्ते ये सन्तः भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्याः प्रेयस्याः तरुणतर शृङ्गारलहरी तरुणतर शृङ्गारलहरी वीराभिर्वाग्भिः विदधति विदधति सतां रञ्जनममी सतां रञ्जनमणि सवित्रीभिर्वाचाम् स्त्रीभिर्वाचाम् शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याध्याभिस्त्वाम्
సహ జనని సంచింతయతి యః సహ జనని సంచింతయతి సకర్తా కావ్యానాం భవతి కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగి రుచిభిః వచోభిర్వాగ్దేవి వదన కమలామోద మధురైః వదన కమలామోదమధురైః తనుశ్చాయాభిస్తే కరుణతర శ్రీ సరణిభిః కరుణతరణి శ్రీ సరణిభిః దివం సర్వాముర్వీం అరుణిమని మగ్నాం స్మరతి యః భవంత్యస్యత్రస్యత్ వనహరిణశాలీన నయనాః సహోర్వశ్యావశ్యాః కతి కతి నగేర్వాణ గణికాః ముఖం బిందుం కృత్వా కుచయుగమథస్తస్య తదధో హరార్థం ధ్యాయేద్యో హరమహిషితే మన్మథ కలాం సద్యః సంక్షోభం నయతి వనితా ఇత్యతి లఘు త్రిలోకీమప్యాసు భ్రమయతి రవీందుస్తనయుగాం కిరంతీమంగేభ్యః కిరణనికురంబామృతరసం హృదిత్వామాధత్తే మకరశిలామూర్తిమివ యః సర్పాణాం దర్పం శమయతి శకుంతాధిప ఇవ జ్వరప్లుష్టాన్ దృష్ట్యా సుఖయతి సుధాధారశిరయా తటిల్లేఖా తన్వీం తపన శశి వైశ్వానరమయీం నిషణ్ణాం షణ్ణామప్యుపరి కమలానాం తవ కలాం మహాపద్మాటవ్యాం హృదితమల మాయేన మనసా మహాంతః పశ్యంతో దధతి పరమాహ్లాదలహరీం గురుగారు చెప్పండి. ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, అందరికి ఓకే అయితే మనము డైలీ ప్రతిసారి ఫస్ట్ నుంచి రాకుండా మేబీ లాస్ట్ ఒక 5-6 నుంచి వస్తే కొద్దిగా ఇది మనకు కొద్దిగా కష్టంగా ఉన్నాయి కదా, అది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు అవుతుంది, ప్లస్ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. రెస్ట్ ఎవరి అందరు ఓకే అయితే లేదు మొదటి నుంచే రావాలి. మొదటి నుంచి వస్తేనే బాగుంటుంది.
ఆ చేద్దాం అంటే ఇంకో పని చేయొచ్చు. ఏం లేదు. మనం నేరుగా పాఠం స్టార్ట్ చేసేసి పాఠం పూర్తయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. అలా అయినా సరే. అది బాగుంటది. అది కూడా బాగుంటుంది. పాఠానికి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మనం ప్రారంభం చేసి పాఠం మొదలు పెట్టేస్తాం. అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత పారాయణ చేస్తాం. ఇబ్బంది లేదు. సరే సరే. ఇది బాగుంటుంది. ఇది బాగుంది. అంటే వదిలేయకుండా పారాయణ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నేర్చుకునే సంగతి ఎట్లయినా ఉన్నాయి గాక దాని ప్రయోజనం దానికి ఉంటుంది. ఆ ప్రయోజనాన్ని గురించి మనం ఈ రోజు శ్లోకంలో నేర్చుకుంటాం. అది ఎట్లుంటది? భవాని త్వం దాసే భవాని త్వం దాసే భవాని త్వం దాసే భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం సకరుణా భవాని త్వం దాసే భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం మయి మయి వితర దృష్టిం సకరుణా మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం సకరుణా ఇది స్తోతుం వాంఛన్ వాంఛన్ కరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ కరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ కరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ కరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ మయి వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ మయి వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ కథయతి కథయతి భవాని త్వమితి యః భవాని త్వమితి యః కథయతి భవాని త్వమితి యః కథయతి భవాని త్వమితి యః కథయతి భవాని త్వమితి యః కథయతి భవాని త్వమితి యః తదైవ త్వం తస్మై దిశసి తదైవ త్వం తస్మై దిశసి తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం తదైవ త్వాం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర కుటమకుట కుటమకుట
నీరాజిత పదాం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫట ముకుట నీరాజిత పదాం నీరాజిత పదాం స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం పుటమకుట నీరాజిత పదాం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం భవాని త్వం దాసే భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ మయి వితిర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ వాంఛన్ కథయతి కథయతి భవాని త్వమితి యః భవాని త్వమితి యః తదైవ త్వం తస్మై తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీ దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం యః ఎవరైతే అంటే సాధకుడు అని అర్థం. అమ్మవారిని ఆరాధన చేసేటువంటి వారు, సాధకులైనటువంటి వారు భవాని త్వం దాసే భవాని అమ్మ, భవుడు అంటే శివుడు, భవాని అంటే శివుని భార్య పార్వతి అని అర్థం. భవాని, శివాని, శర్వాణి, మృడాని ఇవన్నీ పార్వతీదేవి పేరు. ఆ ముందరుండే రెండు శివునికి పేరు. మృడ, భవ, శివ, శర్వ ఇవన్నీ శివుని పేర్లు. దాని మీద ఈ నీ చేరిందంటే అమ్మవారి పేరు అవుతుంది. భవాని, భవుడు అంటే పుట్టుక కలిగినటువంటి వాడు అని. పరమేశ్వరునికే అభవుడు అని పేరు కూడా ఉంది, పుట్టుక లేనటువంటి వాడు అని. అంటే భవుడా అభవుడా అనే సందేహం. అమ్మవారు లేనప్పుడు అభవుడు, అమ్మవారు ఉన్నప్పుడు భవుడు. అమ్మ ఉంటే పుట్టుక ఉంటుంది, అమ్మ లేకపోతే పుట్టుక లేదు. కాబట్టి ఎవరైనా పుట్టాలంటే అమ్మ ఉండాలి, తల్లి ఉండాలి. కాబట్టి పరమశివుడు కూడా ఎప్పుడు భవుడవుతాడు అంటే అమ్మవారు ఉన్నప్పుడు భవుడవుతాడు, అమ్మవారు లేనప్పుడు అభవుడవుతాడు. అంటే మానవుడు జన్మించక ముందు కూడా ఉన్నాడు, జన్మించక ముందు కూడా ఉంటాడు, మరణించిన తర్వాత కూడా ఉంటాడు. ఆ జన్మ అనేది తల్లి ద్వారా జరుగుతుంది. తల్లి ఉంటే జన్మం కలుగుతుంది, అప్పుడు భవుడవుతాడు. అంతకుముందు అభవుడుగా ఉంటాడు. ఎక్కడో ఉంటాడు. మళ్ళీ ఎప్పుడు పుడతాడు అంటే అతని కర్మ ఫలం అనుభవించాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఏ తల్లి గర్భంలో పుడితే, ఏ దేశంలో పుడితే, ఏ ప్రాంతంలో పుడితే, ఏ సమయంలో పుడితే అతని కర్మను సరిగ్గా అనుభవించగలుగుతాడో ఆ సమయంలో, ఆ దేశంలో, ఆ కుటుంబంలో జన్మిస్తాడు. ఎందుకు నేను ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టలేదు అని క్వశ్చన్ చేయకూడదు. ఎందుకు నేను ఇండియాలో ఉండలేదు అని క్వశ్చన్ చేయకూడదు. అంతే, ఇండియాలో పుడతాం, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాం. కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ పుట్టాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి, అది కర్మ. మనం ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉంటాము. మనకు ఏది రావాలో అదే వస్తుంది. ప్రక్కవారిదేది మనకు రాదు, ఇతరులదేది మనకు రాదు. మనం కూడా మనదేది ఇతరులకు ఇచ్చేయలేము. చిన్న చిన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉండొచ్చు. ఒక కుటుంబంలో ఉండేటప్పుడు ఒకరికి అనారోగ్యం ఉంటే
ఆ అనారోగ్యం వల్ల మానసికమైనటువంటి ఆందోళన మిగతా వాళ్ళకు ఉండొచ్చు. దానికి కూడా కర్మే కారణం. దానికి కూడా కర్మే కారణం. వారితో కలిసి ఉండాలనేటువంటి కర్మ ఉంటుంది, అందువల్ల జరుగుతుంది. అందువల్ల మనిషి పుట్టక ముందు కూడా ఉన్నాడు. ఎట్లయితే చెట్టు అది విత్తనంగా ఉన్నప్పుడు కూడా చెట్టు ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది చెట్టు అంటే విత్తనం లోపల ఉంటుంది. విత్తనం లోపల చెట్టు ఉంటుంది. మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండమైన మర్రి చెట్టు సూక్ష్మమైనటువంటి విత్తనంలో సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటుంది, సబ్టైల్ గా ఉంటుంది, చాలా సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటుంది. ఆ విత్తనం చూసేటువంటి ద్రష్టకి, విత్తనాన్ని చూసేటువంటి రైతుకు దాంట్లో ఉండేటువంటి మొక్క కనిపిస్తుంది. అది కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని విత్తనాన్ని నాటుతాడు. అది పెరిగి పెద్దదవుతుంది, దానివల్ల ఫలితం వస్తుందని తెలుస్తుంది. అది తెలియనటువంటి వాడు దాన్ని భద్రపరచడు, నాటడు. అది కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఎప్పుడంటే అప్పుడు నాటరు. ఏ పైరుకైనా ఒక సీజన్ ఉంటుంది. ఫలానా ఋతువులో నాటితే ఇది పండుతుంది, ఫలానా ఋతువులో నాటితే ఇది పండదు అని ఉంటుంది. అట్లే ఒక చిన్న పైరు నాటేదానికే మనకు అన్ని లెక్కలు ఉన్నప్పుడు, జీవితమైనటువంటి పైరు నాటేటప్పుడు భగవంతునికి కూడా లెక్కలు ఉంటాయి. ఆ లెక్కల ప్రకారం మనం ఒకనాటికి భూమి మీద పుడతాం. అలా పుట్టడానికి కారణభూతమైనటువంటిదే తల్లి. తల్లి లేకుండా కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించడానికి సాధ్యం కాదు. అందుకే అమ్మవారు ఉంటే శివుడు భవుడవుతాడు, అమ్మవారు లేకపోతే అభవుడవుతాడు. శివుడు అమ్మవారు ఉన్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు అమ్మ తో పాటు అయ్యగారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు అమ్మ భవాని అయింది. ఇక్కడ భవాని అని ఎందుకు అంటున్నాడంటే, అట్లాంటి పరమశివుడు ఉండడానికి కారణభూతమైనటువంటిది కాబట్టి భవాని అన్నాడు. భవాని త్వం, నీవు దాసే మయి, దాసుడైన నాకు. దాసుడెవరు? సాధకుడు. మనం ఎప్పుడు భగవంతునికి దాసులుగా ఉండాలి, సర్వస్వ శరణాగతితో ఉండాలి. సర్వస్వ శరణాగతితో ఉంటే మనకు కావాల్సింది వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తా అంటారు. మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం అంటే, ప్రయత్నం చేయకూడదని కాదు, ఆ ప్రయత్నంలో అహంకారం ఉండకూడదు, ప్రయత్నంలో లోపం ఉండకూడదు. అహంకారం లేకుండా చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి దైవబలం ఉంటుంది, అహంకారంతో చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి దైవబలం ఉండదు. అందువల్ల అమ్మ దాసుడైనటువంటి మయ్యి నా యందు సకరుణాం దృష్టిం వితర, కరుణామయమైనటువంటి, దయామయమైనటువంటి, కృపామయమైనటువంటి నీ దృష్టిని ప్రసరింపజేయి, నన్ను కరుణతో చూడు. ఇది అని స్తోతుం వాంఛన్ అని ప్రార్థన చేయాలని అనుకొని, ఏమని ప్రార్థన చేయాలనుకున్నారు? భవాని త్వం దాసేమయి వితర దృష్టిం సకరుణాం. ఇది ప్రార్థన. నేను మీకు సూచన కూడా చేశా. ఏమిటంటే, ఈ మకారంతో ఆ పాదం ఎండ్ అయింది అంటే, పూర్తయింది అంటే దాంట్లో బీజాక్షరం ఉంటుంది అని అన్నా. అట్లా ఇందులో కూడా బీజాక్షరాలు ఉన్నాయి. భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం. ఈ ఒక్క లైన్నే చెప్పుకున్నా ఫలితం వస్తుంది. మొత్తం సౌందర్య లహరి చదివినంత ఫలితాన్ని కూడా పొందొచ్చు. అంతా గుర్తు రాలేదు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము. మొన్న ఇది చెప్పకూడదు అనుకున్నాను వాస్తవానికి ఇట్లాంటివన్నీ. మొన్న క్లాసులో ఈ చర్చ వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ని చదవచ్చు, ముఖ్యమైనటువంటివి ఏవి అని అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం. భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం. ఇది ప్రార్థన. అమ్మా, నేను నీకు దాసుణ్ణి, నా మీద కరుణ చూపించు అని ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఇదే ప్రార్థన, అంతే, ఇంకేమి లేదు. నేను నీకు దాసుణ్ణి, నువ్వు నన్ను కరుణతో చూడు. ఇంత కూడా చెప్పాల్సిన పనిలా, ఇంకా తగ్గించేయచ్చు. భవాని త్వం దాసే, ఆడికే చెప్పినా కూడా ప్రార్థనే అది. భవాని త్వం
దాసే అంతవరకే చెప్పినా కూడా సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇంకా తగ్గించేయాలనుకుంటే భవాని అనుకుంటే కూడా చాలు, ఇంకేమనాల్సిన పని లేదు. భవము అంటే పుట్టుక, భవం అంటే పుట్టుక. పుట్టుక అంటే అర్థం ఏమిటంటే సృష్టి అని అర్థం. మొత్తం సృష్టినంతా నియంత్రించేటువంటిది భవాని. అది భవాని అంటే సృష్టినంతా నియంత్రించేటువంటి. ఆ సృష్టిలో మనం కూడా ఉన్నాం కాబట్టి మనల్ని కూడా నియంత్రించేటువంటిది. అందువల్ల ఆమెను ప్రార్థన చేయాలంటే ఆ ఒక్క నామం అయినా సరిపోతుంది, ఆ ఒక్క పేరైనా సరిపోతుంది. అందువల్ల భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం ఇది స్తోతుం వాంఛన్ అని స్తోత్రం చేయాలని అనుకొని కథయతి సాధకుడు చెప్తాడట. కథయతి చెబుతాడు ఏమని? భవాని త్వం ఇతి. భవాని త్వం, భవాని నిన్ను అని, లేదా భవానిత్వం, భవానిత్వం నీకు అని చెప్తున్నాడు. అంతవరకు చెప్పే లోపే ఆ రెండు పదాలు చెప్పగానే, భవానిత్వం అని చెప్పగానే తస్మై తదైవ, అప్పుడే వెంటనే, తదైవ వెంటనే, త్వం నీవు, ఎవరు అమ్మగారు, తస్మై అతనికి, ఆ మాట అన్నటువంటి వాడికి, నిజ సాయుధ్య పదవీం దిశసి, తన యొక్క సాయుధ్య పదవిని ఇస్తుందట. సాయుధ్య పదవి అనేది చతుర్విధ ముక్తుల్లో చివరిది, పరాకాష్ఠ. అంటే మొదట సాలోకము, తర్వాత సామీప్యము, తర్వాత సారూప్యము, తర్వాత సాయుధ్యము అని ముక్తి 4 రకాలుగా ఉంటుంది. దీన్ని క్రమముక్తి అంటారు. సాధన చేసేటువంటి వాడు మొదట సాలోక్యం, అంటే ఏ లోకంలో భగవంతుడు ఉన్నాడో ఆ లోకానికి అష్టాక్షరి మహామంత్రం జపించాడు అనుకోండి, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయనో, ఓం నమో నారాయణాయనో అని జపించాడు అనుకోండి, సాలోక్యాన్ని పొందుతాడు. అంటే సాలోక్యాన్ని పొందాడు అంటే వైకుంఠానికి చేరాడు అని అర్థం. తర్వాత ఇంకా దాన్ని జపాన్ని ఇంకా చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు సామీప్యం, వైకుంఠంలో ఉంటాడు కానీ స్వామికి దగ్గరగా ఉండడు. ఇప్పుడు సామీప్యానికి వెళ్ళిపోతాడు. మనం కూడా అనుకున్నాం, అమ్మగారు ఎక్కడ ఉంటారంటే మణిద్వీపే నీపోపవనవతి అని చెప్పి అనుకున్నాం. శివాకారే మంచే అని చెప్పు. అందువల్ల ఆ మణిద్వీపంలోకి, ఆ శివాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ మంచ దగ్గరికి పరమశివ పర్యంక నిలయే అని చెప్పాను. పరమశివుని యొక్క పర్యంకం దగ్గరికి, ఆ సమీపానికి వెళ్ళడం, దాన్ని సామీప్యము అంటాం. ఆ తర్వాత సారూప్యం, అదే రూపాన్ని పొందడం. అమ్మవారు ఏ రూపంతో ఉన్నారో మనం ఆ రూపాన్ని పొందడం. మనం వైకుంఠానికి వెళితే జయ విజయులు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా శంఖ చక్ర గద ఉంటాయి, చతుర్భుజాలు ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు భట్టులు కదా అని అంటే భటులే, కానీ వాళ్ళు సారూప్యాన్ని పొందినటువంటి భటులు. మీరు తిరుమలకు దర్శనానికి వెళ్ళారనుకోండి, ఆ దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ స్వామి గుడిలోకి మనం ప్రవేశించేటప్పుడు ఇటువైపున అటువైపున జయ విజయులు ఉంటారు. వాళ్ళని గమనించినామంటే వాళ్ళకు కూడా నామాలు ఉంటాయి, వాళ్ళకు కూడా 4 చేతులు ఉంటాయి, శంఖ చక్రాలు ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. అంటే స్వామి లోపల ఏ రూపంతో ఉంటాడో బయట జయ విజయులకు కూడా అదే రూపం ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే సారూప్య ముక్తి అంటారు. అంటే వాళ్ళు సారూప్యాన్ని పొందారు అని అర్థం. దీనికంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటిది సాయుధ్యము. సాయుధ్యము అంటే కలిసిపోవడం అని అర్థం. సాయుధ్యము అంటే అందులో కలిసిపోవడం. ఎవరిలో కలిసిపోవడం? అమ్మలో కలిసిపోవడం. కాబట్టి ఎవరైతే భవానిత్వం అని అంటారో వెంటనే వాళ్ళను తల్లి తనలో కలిపేసుకుంటుంది, వాళ్లకు సాయుధ్యం ఇస్తుంది. ఆ సాయుధ్యం అనేది ఎంత గొప్పది అనంటే, ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజిత పదాం
ముకుందుడు అంటే విష్ణువు, బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మదేవుడు, ఇంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడు దేవేంద్రుడు. వీళ్ళందరూ కూడా స్ఫుట స్పష్టంగా కనబడేటువంటి మకుట కిరీటముల యొక్క నీరాజిత పదం, ఆ కాంతులతో నీరాజనాలు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి పాదాలు అమ్మవారి. అంటే బ్రహ్మదేవుడు, విష్ణువు, ఇంద్రుడు వీళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారి పాదాలకు వాళ్ళ తలలు వంచి మ్రొక్కుతూ ఉన్నారు. అంటే ఏమర్థం? వాళ్ళు ఇంకా పాదాల దగ్గరే ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంకా ముక్తిని ప్రసాదించలేదమ్మా. కానీ భక్తునికి మాత్రం మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుంది వెంటనే అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. వాళ్ళకంటే కూడా ముందుగా ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. అదే అమ్మవారి యొక్క పాదాల గొప్పతనం ఏంటంటే, మనం ఏ శ్రీ మహావిష్ణువు అని అనుకుంటామో, ఏ బ్రహ్మ ఈ సృష్టిని చేశాడని అనుకుంటున్నామో, 33 కోట్ల దేవతలకి అధినాయకుడుగా ఏ దేవేంద్రుడిని అయితే మనం కీర్తిస్తున్నామో, వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కిరీటాలలో ఉండేటువంటి మణుల కాంతి అమ్మవారి పాదాల మీద పడేటట్టు తలలు వంచి అమ్మవారి పాదాలకు నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ నమస్కారాలు చేస్తూ ఉండగానే, వాళ్ళు అలా ఉండగానే భవానిత్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం అని ఏ సాధకుడైతే అంటాడో, ఏ భక్తుడైతే అంటాడో, ఆ భక్తునికి అమ్మవారు వెంటనే దిశసి నిజ సాయుధ్య పదవి, తన యొక్క సాయుధ్య పదవిని ఇచ్చేస్తూ ఉంది అని అర్థం. ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది ఇందులో. ఏమిటా రహస్యం అంటే, భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం. ఇది కదా ప్రార్థన. భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం. ఈ ప్రార్థనలో భవాని త్వం ఇతి యహ అని చివరన్నాడు చూడండి. కథయతి భవానిత్వం ఇతి యహ. భవానిత్వం అని ఎవరైతే అంటారో, తదైవ వెంటనే, తదా ఏవ అప్పుడే అని అర్థం, వెంటనే, త్వం తస్మై నీవు అతనికి, నిజ సాయుధ్య పదవిం దిశసి నీ యొక్క, నిజ అంటే నీ యొక్క సాయుధ్య పదవిని ఇస్తూ ఉన్నావు, మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నావు. ఇప్పుడు భవానిత్వం అనంటే, ఈ భవాని అనేటువంటి పదానికి పార్వతి అనేటువంటి అర్థం కాకుండా ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది. నౌన్ అయినప్పుడు, భవాని అనేది నౌన్ అయినప్పుడు పార్వతి అని అర్థం. అది వర్బ్ కూడా అవుతుంది, క్రియాపదం కూడా అవుతుంది. క్రియాపదం అయినప్పుడు సంస్కృతంలో భవాని అంటే అగుదునుగాక అని అర్థం. ఇప్పుడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని దీవిస్తాం కదండి, దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగుదువుగాక అని. ఇప్పుడు నన్ను నేను చెప్పుకోవాలనుకోండి, ఎదురుగా ఉండేవాడిని చెప్పేటప్పుడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని అంటాం. నేను దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలి అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవాని అని చెప్పాలి. నేను దీర్ఘాయుష్మంతుడను అయ్యదనుగాక అని. భవాని అంటే అయ్యదనుగాక. ఏమవుతాను? త్వం భవాని, నేను నీవయ్యదనుగాక, అది దాని అర్థం. భవానిత్వం అంటే నేను నీవవుతాను అని, నేనే నీవవుతాను అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మనం అంటామో, అప్పుడు నీవు నేనైపోయావు అని ఆమె తీసేసుకుంటారు. అది దానిలో ఉండే రహస్యం. భవానిత్వం అనంటే నేను నీవవుతాను అని అర్థం. నీవంటే ఆ పరాశక్తి స్వరూపం, ఆ విశ్వశక్తి స్వరూపం, ఆ పరమ చైతన్య స్వరూపం, ఆ దుర్గా స్వరూపం, ఆ అమ్మవారి స్వరూపం ఏదైతే ఉందో ఆ స్వరూపం త్వం. దాన్ని భవాని, నేనవుతాను. నిజమే కదా, ఇది సత్యం, మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే మొత్తం విశ్వమంతా అమ్మవారే అయినప్పుడు మనం మాత్రం ఏమవుతాం? అందులో పార్టికల్స్ కదా మనం కూడా. మరి మనం కూడా అమ్మవారే కదా. ఈ సత్యం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో వెంటనే మనం ఏమైపోయినాం? మనం కూడా అమ్మవారు అయిపోయినాం. అది అక్కడ రహస్యం. మనం ఇప్పటి వరకు ఏమనుకుంటున్నాం అంటే, మనం ప్రత్యేకం అని అనుకుంటున్నాం.
మనకంటే వేరుగా అమ్మవారు ఉండారని అనుకుంటున్నాం, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. మనం కూడా అందులోనే ఉన్నాం. అల ఎక్కడ ఉంటుందండి? సముద్రంలోనే ఉంటది. అల సముద్రంలోనే ఉంటుంది. అలకు సముద్రానికి సంబంధం ఉందా లేదా? ఉంది. అసలు సముద్రం లేకుండా అల ఉంటుందా? కానీ ఆ అల ఏమనుకుంటుంది, నేను 10 మీటర్ల ఎత్తుకి ఎగిరాను, 15 మీటర్ల ఎత్తుకి ఎగిరాను, 4 మీటర్ల ఎత్తుకి ఎగిరాను, 3 మీటర్ల ఎత్తుకి ఎగిరాను అని అనుకుంటా ఉంది. అలా ఎగరడానికి ఆధారం ఏమిటి? సముద్రమే కదా. అలా ఎగిరినటువంటి అల ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? సముద్రంలోకే కదా వస్తుంది. కాబట్టి మనమేమైనాదో ఎగిరాం. నేను ఇంజనీర్ని అయినాను, డాక్టర్ని అయినాను, నేను అట్లాంటివన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ, నేను ఎర్రగా ఉంటాను, నేను తెల్లగా ఉంటాను, నేను నల్లగా ఉంటాను, నేను పొడవుగా ఉంటాను, నేను పొట్టిగా ఉంటాను. ఇదంతా ఈ అలలు ఎగిసినట్టు ఎగుస్తుంది. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? అదంతా మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది. ఎక్కడికి రావాలా? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పుట్టావో అక్కడికి రావాలి. ఎక్కడ పుట్టావు? తల్లి నుంచి పుట్టావు. మళ్ళీ తల్లి దగ్గర మాతృ గర్భంలో నుంచి బయట వచ్చినటువంటి వాడు భూమాతృ గర్భంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. రెండూ తల్లి. తల్లి గర్భంలో నుంచి వస్తాడు, మళ్ళీ భూగర్భంలోనికి వెళ్ళిపోతాడు. అది తల్లే, ఇది తల్లే. అది శరీరానికి మాత్రమే. శరీరానికి ఒక ఆకారం, ఒక స్థితి ఉండాలి కాబట్టి దానికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ అది ఎందుకోసం శరీరం వస్తుంది? కేవలం కర్మను అనుభవించేదాని కోసం వస్తుంది. అది ఒక టూల్. ఇప్పుడు షర్ట్కు బటన్ ఉందండి, బటన్ ఊడిపోయింది. దాన్ని కుట్టడానికి ఏం చేస్తాం? నీడిల్ తీసుకొని, సూది తీసుకొని కుడతాం దాన్ని. ఆ కుట్టిన తర్వాత, పని అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం. అది అయిపోయింది. దానికి ఆ పని కోసం వచ్చింది, ఆ టూల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చెట్టు నాటాలని అనుకున్నాం పెరట్లో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు మళ్ళీ సూది షార్ప్ గా ఉందని దాన్ని తీసుకొని గొయ్యితో మళ్ళీ పలుగు తీసుకుంటాం, గడ్డపార తీసుకుంటాం, పలుగు తీసుకొని గొయ్యి తవ్వుతాం. నిజానికి గడ్డపార కంటే షార్ప్ గా ఉంటుంది కదా సూది. దాన్ని గొయ్యి తవ్వడానికి వాడతామా? వాడం. సూది కంటే పెద్దగా ఉంటుంది కదా గడ్డపార, దాన్ని బటన్ కుట్టుకోవడానికి వాడతామా? వాడం. అంటే ఒక్కొక్క టూల్ ఒక్కో పని కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడింది. అట్లాగే మానవులందరూ టూల్స్. వీళ్ళందరూ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనం కోసం తయారు చేయబడినటువంటి వారు. ప్రతి జీవికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ప్రత్యేకత లేకుండా, కారణం లేకుండా ఏ జీవి ఈ ప్రపంచంలో పుట్టదు. చీమ మొదలు ఏనుగు వరకు అందరూ ఏదో కారణంతోనే పుడతారు. మనం మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళను కారణ జన్ములు అంటాం. కారణ జన్ములు కానటువంటి వారు ఎవరూ లేరు. మీరు పుట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది, నేను పుట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది. కాకపోతే మనకు ఆ కారణం తెలియదు, సృష్టికి ఆ కారణం తెలుసు. మన ద్వారా ఆ పని జరిపించేస్తుంది. చాలా పనులు మనకి ఇష్టం లేకుండానే చేస్తూ ఉంటాం, కొన్ని కష్టంగా చేస్తూ ఉంటాం, కొన్ని మనం తృప్తితో చేస్తాం, కొన్ని ఆనందంతో చేస్తాం. నువ్వు ఆనందంతో చేసే పని అయినా, కష్టంతో చేసే పని అయినా, ఇష్టం లేకుండా చేసే పని అయినా అది నీదే. కాబట్టి పని జరిగిన తర్వాత దాన్ని అంగీకరించడమే శ్రేష్టం. అంగీకరించడమే కర్మను మనం అంగీకరించడం. అందువల్ల అమ్మా నేను నువ్వే భవానిత్వం అని ఎప్పుడైతే అంటామో, నేను భిన్నంగా లేదు అని ఎప్పుడైతే అంటామో, అప్పుడు అది అయిపోయింది నా అర్థం. అంటే మనం ఒక సముద్రపు నీటిలో నుంచి ఒక గ్లాసు నీళ్ళని పక్కకు తీసినప్పుడు ఆ నీళ్లు గ్లాసు నీళ్ళు అవుతాయి. మళ్ళీ సముద్రంలో పోసేసినప్పుడు సముద్రం నీళ్ళే కానీ సముద్రం నీళ్లు ప్లస్ గ్లాసు నీళ్లు కావు. ఇప్పుడు మనం బయట ఉన్నాం, గ్లాసులో నీళ్లు, గ్లాసు నీళ్లు లాగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు సముద్రంతో మనం ఏం చెప్పాలి? అమ్మా నేను నువ్వే అని చెప్పాలి. నేను నీవే అయిపోతున్నాను అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? సముద్రం తనలో కలుపుకుంటుంది. అప్పుడు నువ్వేమవుతావు? నువ్వు సముద్రంలో భాగం అవుతావు. అంటే విస్తృతి పెరుగుతుంది నా, నీ శక్తి పెరుగుతుంది నా. అంటే సాధన చేస్తే శక్తులు వస్తాయి, అద్భుతాలు జరుగుతాయి అనడానికి కారణం ఇదే. మనము
కాస్మిక్ ఎనర్జీలో ఒక పార్టికల్. అది మనం అంగీకరించడం లేదు. మనం కాస్మిక్ ఎనర్జీని యాక్సెప్ట్ చేయం. మనం రిఫ్యూజ్ చేస్తుంటాం అనే ఆ ఎనర్జీని ఎప్పుడు. ఎందుకని? మన ఇండివిజువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసం. మనం వైయక్తికంగా కనిపించాలా అనే ఉద్దేశంతో ప్రాపంచికమైనటువంటి మొత్తం విశ్వశక్తిని మనం వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాం. ఆ విశ్వశక్తిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత మన శక్తి సన్నగిలుతూ ఉంటుంది. మనం విశ్వశక్తిని అంగీకరించడం మొదలు పెట్టామంటే మన శక్తి, విశ్వశక్తి ఒకే పౌనఃపుణ్యం లేకొస్తాయి, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ లేకొస్తాయి. ఆ పౌనఃపుణ్యం సమాంతరమైనప్పుడు, సమానమైనప్పుడు మనం కూడా విశ్వశక్తిలో భాగం అయిపోతాం. దాంతో అంత శక్తివంతులు అయిపోతాం. అందుకని భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణా, ఇది మంత్రం. అందుకని భవానిత్వం అని అనగానే వెంటనే ఆమె సాయుధ్యాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అని అనడానికి అది కాదు. అర్థమైంది కదండి? ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా ఇందులో? ఒక 2 చిన్న క్వశ్చన్స్ అండి. అంటే అది వర్డ్ మీనింగ్స్. ఇతి స్తోత్రం వాంఛన్ అంటే దాని అర్థం అది ఏమని? భవానిత్వం దాసేమయి వితర దృష్టిం స కరుణాం ఇతి అని స్తోతుం, స్తుతించడానికి, ప్రార్థన చేయడానికి, వాంఛన్ కోరుకొని, ప్రార్థన చేయాలి అని అనుకొని, వాంఛన్ కోరుకొని, కథయతి చెబుతాడు. ఏమని? భవానిత్వం స్టార్ట్ చేశాడని అర్థం. భవానిత్వం అని స్టార్ట్ చేశాడు. త్వం ఇతి, భవానిత్వం అని అనగానే యహ ఎవరైతే అని అంటారో తదా ఏవా అప్పుడే వెంటనే, త్వం నీవు, అమ్మవారు, తస్మై అతనికి, ఎవరికి? యహ అని ఎవరికైతే చెప్పారో, ఏ సాధకుడైతే అంటాడో అతనికి నిజ సాయుధ్య పదవిని దిశసి, నీ యొక్క సాయుధ్య పదవిని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నావు అని దాని అర్థం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? అంతా అమ్మవారే ఉన్నారు అని అనుకోవాలి. అంతా అమ్మవారే ఉంటే అర్ధనారీశ్వరుడు ఎట్టయినాడు అని సందేహం వస్తుంది మనకు. అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఏమైనాడు అని. ఈశ్వరుడు కూడా ఉండాలి కదా. అంతా అమ్మవారే ఉంటే అర్ధనారీశ్వరుడు అనే తత్వం లేకుండా పోతుంది కదా అనే సందేహం వస్తుంది. ఆ సందేహాన్ని తీర్చేందుకే శంకరాచార్యుల వారు తరువాత శ్లోకాన్ని చెప్తున్నాడు. తర్వాత శ్లోకం లేకపోయే ముందు ఒకసారి ఈ శ్లోకం అనేద్దాం. భవాని త్వం దాసే, భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం స కరుణాం, మయి వితర దృష్టిం స కరుణాం ఇది స్తోతుం వాంఛన్ స్తోతుం వాంఛన్ కథయతి భవాని త్వమితి యః, కథయతి భవాని త్వమితి యః తదైవ త్వం తస్మై దిశసి, తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం, నిజ సాయుధ్య పదవీం కుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజిత పదాం, ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజిత పదాం త్వయా హృత్వా వామం వపుః, వపుః త్వయా హృత్వా వామం వపుః, త్వయా హృత్వా వామం వపుః అపరితృప్తేన మనసా, అపరితృప్తేన మనసా అపరితృప్తేన మనసా, అపరితృప్తేన మనసా త్వయా హృత్వా వామం వపుః, త్వయా హృత్వా వామం వపుః అపరితృప్తేన మనసా, అపరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభోః, శరీరార్థం శంభోః అపరమపి శంకే హృతమభూత్,
अपरमपि शङ्के शङ्के हृतमभूत् अपरमपि 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 शङ्के हृतमभूत् शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपम् 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 सकलमरुणाभ सकलमरुणाभ त्रिनयनम् त्रिनयनम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् तद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनम् सकलमरुणाभत्रिनयनम् एतत्त्वद्रूपम् एतत्त्वद्रूपम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् कुचाभ्यामानम्रम् 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 चूडालमकुटम् कुटिलशशिचूडालमकुटम् 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 त्वया हृत्वा वामं वपुः అమ్మా त्वया నీ చేత వామం వపుః హృత్వా వామం అంటే ఎడమ భాగం ఎడమ భాగంలో ఉన్నటువంటి శరీర భాగాన్ని శివుని యొక్క శరీర భాగాన్ని హృత్వా హరించావు తీసుకున్నావు అని అర్థం అంటే శివునిలో ఎడం వైపు అంతా అమ్మవారు ఉంటారని చెప్పి అనుకున్నాం అందుకే ఆమెకు వామ అని పేరు ఎడం వైపు ఉంటారు అమ్మవారు సగం అమ్మవారే ఎడం వైపు అంతా నువ్వు ఎడం వైపు అంతా తీసుకున్నావు వామం వపుః ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని కృత్వా తీసుకున్నావు అయితే మనసా అపరితృప్తేనా అలా తీసుకోగానే నీకు మానసికమైనటువంటి తృప్తి కలిగిందా లేదు మనసా అపరితృప్తేనా మనసులో నీకు అసంతృప్తే కలిగింది కలిగి ఏం చేసినావు శంభోహ శరీరార్థం శంభోహో అపరమపి శరీరార్థం శంభోహో శివుని యొక్క అపరమపి ఇంకా మిగిలి ఉన్నటువంటి శరీరార్థం అంటే కుడివైపు ఉన్నటువంటి సగం శరీరాన్ని కూడా కృతమభూత్ శంకే కృతమభూత్ తీసేసుకున్నావు అని శంకే అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటే నువ్వు ఎడం వైపు మాత్రమే తీసుకున్నావు కుడివైపున తీసుకోలేదు ఎడం వైపు మాత్రమే నువ్వు ఉన్నావు కుడివైపున నువ్వు లేదు అని అనుకోవడానికి లేదు జాగ్రత్తగా వినాలి కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది కానీ అద్భుతంగా ఉంటుంది కన్క్లూజన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అర్ధనారీశ్వరుడు కాదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మొత్తం అమ్మవారే అర్ధనారీశ్వరుడు అనే కాన్సెప్టే లేదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నా మనం ఇప్పుడు అర్ధనారీశ్వరుడి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం అర్ధనారీశ్వరుడు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం అమ్మవారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం అమ్మవారు ఎక్కడున్నారు ఎడం వైపున ఉన్నారు ఎడం వైపున చూసాం చూస్తే మనకేం కనిపించాలా కుడివైపున అయ్యవారు కనిపించాలా కుడివైపున స్వామి మహాదేవుడు కనిపించాలి మనం కుడివైపున కూడా కనిపించట్లేదు కాబట్టి అర్థం ఏమిటి మొత్తం అమ్మవారే ఆక్రమించారు అని అర్థం అర్ధనారీశ్వర తత్వం అంటే ఆయన సగం ఈయన సగం అని కాదు అర్థం ఆయనే ఈమె ఆయన అని అర్థం అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది భార్య సగం భర్త సగం అని కాదు అదేమి సర్జరీ చేస్తారా అట్లా సగం ఈయన సగం ఆమె ఉండడానికి అది కాదు అక్కడ ఈమెకు భిన్నంగా ఆయన లేడు ఆయనకు భిన్నంగా ఈమె లేదు అని కాళిదాసు రఘువంశంలో చెప్తాడు వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే
జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ అని. పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఎలా ఉంటారు అంటే వాగర్థముల వలె ఉంటారు అని చెప్పండి. ఒక మాట దానికి అర్థం అంటే ఒక వర్డ్ అండ్ మీనింగ్ ఎలా ఉంటాయి ఆ విధంగా ఉంటాయి అన్న. ఉదాహరణకి మనం ట్రీ అనే పదాన్ని రాసినాం అనుకోండి, దానికి ఈక్వల్ టు పెట్టి చెట్టు అని రాస్తాం. లేదా వృక్షం అని రాసాం సంస్కృతంలో, దానికి చెట్టు అని అర్థం రాస్తాం. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ గా ఒక చెట్టును చూసాం మనం, వృక్షం అని దాన్ని అన్నాం, దానికి చెట్టు అని అర్థం చెప్పాం. వృక్షం అని దేన్ని అన్నాము, చెట్టు కూడా అదే కదా. వృక్షం అని దేన్ని చెప్పాము, చెట్టు కూడా అదే కదా. ఇప్పుడు ఇది బుక్ అని రాసామండి ఇంగ్లీష్ లో, దీన్ని పక్కన పుస్తకం అని రాసాం. దేన్ని బుక్ అన్నామో దాన్నే కదా పుస్తకం అని రాసాము. అంటే బుక్ అన్నా ఇదే, పుస్తకం అన్నా ఇదే. అంటే మాట అన్నా పదం అంటే ఇదే, అర్థం అంటే కూడా ఇదే. అంటే శివుడు అంటే ఇదే, పార్వతి అంటే ఇదే, అది దాని అర్థం. భాగర్థాల్లాగా కలిసి ఉండారు అంటే వాళ్ళు రెండుగా లేరు అని అర్థం. అంటే మీరు ఎడం వైపు నుంచి చూసినప్పుడు అమ్మవారు కనిపిస్తారు, కుడి వైపు నుంచి చూసినప్పుడు అయ్యవారు కనిపిస్తారు. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు మనం ఎడం వైపు నుంచి చూస్తున్నాం, ఎడం వైపు నుంచి శంకరాచార్యుల వారు చూస్తే ఏం కనిపించింది, అమ్మవారే కనిపించింది. మరి కుడి వైపున అయ్యగారు కనిపించాలి కదా, అక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు. అందుకని ఆయన అంటాడు, అమ్మా నువ్వు ఎడం వైపున అయ్యగారిని ఆక్రమించి నీకు సంతృప్తి కలగకుండా కుడివైపున కూడా నువ్వే ఆక్రమించావు, నువ్వే తీసేసుకున్నావు. కుడి భాగాన్ని కూడా, పరమశివుని యొక్క కుడి భాగాన్ని కూడా నువ్వే తీసేసుకున్నావు అని చెప్పాను. ఎందుకు అంటే యత్ ఏతద్రూపం, ఎందుకంటే ఏతద్రూపం, తద్రూపం, తత్ నీ యొక్క రూపం, ఏతత్ ఈ నీ రూపాన్ని చూస్తూ ఉంటే రూపం ఎలా ఉంది, సకలం అరుణాభం, సకలం మొత్తం అరుణాభం, అరుణ కాంతులతో ఉంది, ఎర్రని కాంతితో ఉంది. అమ్మవారు ఎర్రగా ఉంటారు చెప్పుకున్నాం మనం ఇది వరకే. కానీ పరమశివుడు తెల్లగా ఉంటాడు. అంటే మనం సగానికి ఎర్రగా కనిపించాలి మనకు, అటువైపు తెల్లగా కనిపించాల, కానీ అది కూడా ఎర్రగానే కనిపిస్తుంది. దీనికి జపా కుసుమ న్యాయం అని ఒకటి ఉంది. జపా కుసుమ న్యాయం అంటే అర్థం ఏంటంటే, జపా పుష్పం అంటే మందార పువ్వు, ఆ మందారం హైబిస్కస్, ఆ మందార పువ్వుని అద్దం ముందర పెట్టామనుకోండి, మందార పువ్వుని అద్దం ముందర పెడితే అద్దం అంతా ఎర్రగా కనిపిస్తుంది. అద్దంలో పువ్వు కనిపిస్తుంది, అప్పుడు అద్దం ఏ రంగులో ఉంటది, పువ్వు రంగులోనే కదా అద్దం ఉంటది, ఎర్రగానే కదా కనిపిస్తుంది. అంటే నిజానికి దాంట్లో ఈ రంగు ఉందా, లేదు. అంటే మందారంలో ఉండేటువంటి రంగు అద్దంలో ఆరోపించబడి అద్దం కూడా ఎర్రగానే కనిపిస్తుంది. దీన్ని జపా కుసుమ న్యాయం అంటాం. శివుడేమో తెల్లని అద్దం లాంటి వాడు, అమ్మవారేమో ఎర్రని మందార పుష్పం లాంటిది. ఈ అమ్మవారి యొక్క కాంతి శివుని మీద పడడం వల్ల ఆ తెల్లగా ఉండాల్సినటువంటి శరీరం ఎర్రగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు శివుడు, ఆయన రూపం లేదు, ఇంకా ఆయన రంగు లేదు, ఇక త్రినయనం, మూడు కన్నులు ఉన్నాయి అమ్మవారికి. ఈ మూడు కన్నులు ఇంతవరకు, ఈ మూడు కన్నులు అనేది స్వామి లక్షణం, శివ లక్షణం. ఇంతవరకు చెప్పింది దేవి లక్షణం. అరుణాభం అనేది అమ్మవారి లక్షణం, త్రినయనం అనేది దేవి లక్షణం, అంటే అమ్మవారి లక్షణం, శివుని లక్షణం త్రినయనం అనేది. మూడు కన్నులు, ఈ మూడు కన్నులు ఉన్నాయి అమ్మవారికి కూడా. మూడు కన్నులు ఉంటాయా, ఉండవా? ఉంటాయి కదా. అమ్మవారికి మూడు భాగం అయిపోయినప్పుడు, శివునిలో ఆమె భాగం అయిపోయినప్పుడు ఆ శివుని కన్నులు ఈమెకు ఉంటాయి.
ఇప్పుడు పరస్పర ఆరోపణ చూడండి. అంటే ఆ లక్షణాలు దీనికి, దీని లక్షణాలు అటు ఆ లక్షణాలు ఇటు ఇలా. ఇప్పుడు పాలల్లో నీళ్లు కలిపామండి. పాలల్లో నీళ్లు కలిపితే ఏమవుతాయి? పాలకు నీళ్ల లక్షణం వస్తుంది, నీళ్లకు పాల లక్షణం వస్తుంది. పాలేమో పలసపడతాయి, నీళ్ళేమో తెల్లగా అవుతాయి. ఇప్పుడు అమ్మవారు ఏం చేశారు? శివునిలో కలిశారు. శివునిలో కలవడం వల్ల అమ్మవారి యొక్క ఎర్రని రంగు శివునికి వచ్చింది, శివుని యొక్క త్రినేత్రాలు అమ్మవారికి వచ్చాయి. తర్వాత ఏం జరిగింది? కుచాభ్యామానమ్రం, అమ్మవారి యొక్క స్తనద్వయం, ఆ స్తనద్వయం వల్ల మనం కుచ కలశ విస్తరస్త నయనం అని చెప్పి అనుకున్నాం. ఆ కలశాల వంటి స్థనాలు ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఆమె ఆనంబరం, కొద్దిగా వంగినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ కారణం చేత ఇప్పుడు ఆ కుచాభ్యాం అంటే 2 స్థనాలు అని అర్థం. అమ్మవారు ఎడం వైపున మాత్రమే ఉంటే ఎడం వైపున మాత్రమే స్థనం ఉండాలి, కుడి వైపున ఉండకూడదు. కానీ కుడి వైపున కూడా కనిపిస్తుంది. అంటే ఏమర్థం? అమ్మవారి లక్షణాలు అయ్యగారికి వచ్చినాయి అని అర్థం. ఈ లక్షణాలు ఆయనకు వచ్చాయి, ఆ లక్షణాలు ఈమెకు వచ్చినాయి. ఇది మనం చెప్పుకోవాల్సింది. తర్వాత కుటిల శశి చూడాల మకుటం. కుటిలము అంటే వంకర అని అర్థం. కుటిల శశి అంటే వంకరగా ఉండేటువంటి చంద్రుడు. వంకరగా ఉండేటువంటి చంద్రుడు అంటే చంద్రరేఖ అని అర్థం. ఆ చంద్రరేఖ చూడాల మకుటం, చూడాలం అంటే జుట్టులో, కిరీటంలో ఉండే ఇది కనిపిస్తుంది. అంటే అమ్మవారి బొమ్మకు కూడా మనం, అమ్మవారి ఫోటోలో కూడా మనం చంద్రరేఖను గమనిస్తాం. లలితాదేవి ఫోటోలో చంద్రరేఖ ఉంటుంది, మీరు గమనించండి, ఉంటుంది. అంటే ఆ చంద్రరేఖ ఎవరిది? శివునిది. అమ్మవారి రంగు శివునికి వచ్చింది. శివుని 3 కన్నులు అమ్మవారికి వచ్చాయి. ఆ అమ్మవారి యొక్క కుచమండలం ఏదో మార్పు వచ్చింది. ఏంటి? అమ్మవారి యొక్క కుచమండలం, కుచద్వితీయం 2 అయ్యగారికి వచ్చాయి. పరమశివునిలో ఉండేటువంటి చంద్రరేఖ అమ్మవారికి వచ్చింది. ఇది అమ్మవారు అయ్యగారు ఇద్దరు ఉండారా, ఒకరే ఉండారా? అయ్యగారు ఉంటే కనిపించాలి కదా, ఒకరే ఉండాల. అమ్మవారు ఒక్కరే ఉన్నారు. సృష్టి కార్యం జరగాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే పురుషుని యొక్క అస్తిత్వం ఉంటుంది. ఓహో, బాగుంది. ఆ చంద్రరేఖ కనిపిస్తూ ఉంది చూడండి. సృష్టి కార్యం జరగాలి అని అమ్మ సంకల్పించినప్పుడు శివుని యొక్క, పరమశివుని యొక్క అస్తిత్వం ఉంటది. అంతవరకు అమ్మవారు ఒక్కరే ఉంటారు. అంటే సృష్టి జరగాలి అని స్త్రీ సంకల్పిస్తేనే పురుషుడు ఉంటాడు. సృష్టి జరగాలనే సంకల్పం స్త్రీకి కలగలేదు అంటే పురుషుని యొక్క అస్తిత్వమే లేదు అని దాని అర్థం. ఇందులో పార్వతీదేవి యొక్క అరుణత్వం, ఆమె రంగు సకలం అరుణాభం అన్నాడు కదా, అది ఆమె శక్తిని తెలియజేసేటువంటి, శక్తివంతురాలు అని తెలియడం. ఆమె కిరీటం ఉంది అని చెప్పన్నాడు, చూడాల మకుటం అన్నాడు. అంటే ఆమె సర్వేశ్వరి, అందరినీ శాసించేటువంటిది. కిరీటం ఎవరికి ఉంటది? రాజుకుంటది, పరిపాలన చేసే వాళ్ళకి కిరీటం ఉంటది. అమ్మవారికి కిరీటం ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? ఆమె అందరినీ, లోకాలందరినీ పరిపాలన చేస్తూ ఉంది అని అర్థం. ఆమె యొక్క అరుణవర్ణం ఆమె శక్తిని తెలియజేస్తుంది. ఆమెకు 3 కన్నులు ఉన్నాయి అని చెప్పన్నాడు, త్రినయనం అన్నాడు. 3 కన్నులు అంటే అర్థం ఏమిటి? ముల్లోకాలు, 3 కాలాలను సూచించేటువంటి. మనకు ఎప్పుడు ఏ జ్ఞానం ఉంటుంది? భూతకాల జ్ఞానం ఉంటుంది, వర్తమాన జ్ఞానం కూడా ఉండేందుకు అవకాశం లేదు. మనకు భవిష్యత్తు జ్ఞానం అసలు ఉండదు. భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించినటువంటివే 3 కన్నులు. ప్రత్యేకించి కింద ఉండేటువంటి 2 కూడా, ఒకటి భూతకాలం, ఒకటి వర్తమాన కాలం.
పైన ఉంటదే అది జ్ఞాన నేత్రం, అది భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించిన. ఈ 3 నేత్రాలు దేన్ని తెలియజేస్తాయంటే త్రికాలజ్ఞత్వాన్ని తెలియజేస్తాయి. 3 కాలాల గురించి తెలిసినటువంటిది అమ్మ. ఇక 3 కర్మలు కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి సృష్టి, ఇంకొకటి స్థితి, ఇంకొకటి లయం. సృష్టి స్థితులకు 2 కన్నులు అవసరం. మానవులకి 2 కన్నులే ఉంటాయి, 3వ కన్ను ఉండదు. కారణం ఏమిటంటే సృష్టి స్థితి ఈ 2 మన చేతిలో ఉంటాయి. కన్నులు లేకుండా సృష్టి జరగదు. సృష్టి అంటే ఉత్పత్తి కావడం. ఉత్పత్తి కావాలంటే మొదట ఏదో ఒక వస్తువు పట్ల ఆకర్షణ జరగాలి. ఇది చాలా బాగుంది, ఈ వస్తువు బాగుంది అని అంటే దీనిలాగానో లేదా దీనికంటే భిన్నంగానో లేదా దీనికంటే చిన్నదిగానో దీనికంటే పెద్దదిగానో చేయాలి అంటే దీని యొక్క స్వభావం మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇది తెలిసేది కన్నుల ద్వారా తెలుస్తుంది. అందువల్ల సృష్టికి దృష్టి కారణం, స్థితికి కూడా దృష్టే కారణం. వాడు ఆకలితో ఉన్నాడు అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకు? లేదా దప్పికతో ఉన్నాడు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? లేదా వాడు పొడవుగా ఉన్నాడు, పొట్టిగా ఉన్నాడు, సన్నగా ఉన్నాడు, లావుగా ఉన్నాడు, వాడి స్థితి ఎలా తెలుస్తుంది? అది కూడా దృష్టే కారణం. రేపు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియదు, దానికి మనకు 3వ నేత్రం లేదు. రేపు ఎలా ఉంటాడో అది భగవంతునికి తెలుసు, అందుకని ఆయనకు 3వ నేత్రం ఉంది. అమ్మవారికి 3 నేత్రాలు ఉన్నాయంటే అర్థం ఏమిటి? మన భూతకాలం ఆమెకు తెలుసు, మన వర్తమాన కాలం ఆమెకు తెలుసు, మన భవిష్యత్తు కూడా ఆమెకు తెలుసు. అందువల్ల భవానిత్వం దాసేమయ్యి అని చెప్పి అన్నామంటే నేను దాసుడు అని అంటే భవిష్యత్తులో ఏమైనా జరగబోయేటువంటి వాటిని తప్పించడమో లేదా వాయిదా వేయడమో జరుగుతుంది. మన దగ్గర విత్తనాలు ఉన్నాయి, కర్మ అనేటువంటి విత్తనాలు ఉన్నాయి. ఆ కర్మ అనేటువంటి విత్తనాలు ఖచ్చితంగా మొలకొస్తాయి, దాన్ని అనుభవించి తీరాలి మనం. అయితే అవి మొలక రాకుండా చేయాలంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. ఏమా పద్ధతి అంటే విత్తనాలను వేయించేస్తే పాత్రలో వేగిపోయినటువంటి విత్తనాలు మళ్ళీ ఏ నేలలో వేసినా ఏ ఎరువు వేసినా మొలక రావు. మరి విత్తనాలను వేయించే మార్గం ఏమిటి? కర్మ అనేటువంటి విత్తనాలను వేయించాలంటే భవానిత్వం దాసేమయి, ఇది కర్మలను వేయించే మార్గం. అమ్మవారికి అప్పచెప్పేసినాం అనుకోండి, ఆమె ఏం చేస్తుంది? ఈ కర్మ అనేటువంటి విత్తనాలను వేయించేస్తుంది. ఆమె పైన ఒక అగ్ని నేత్రం ఉంది. ఆ నేత్రంతో అది భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది. ఆ భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి లోపాలను, ఇబ్బందులను, కష్టాలను ఆమె భస్మం చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఆమెకు ఉంటది. అందుకని భస్మం చేస్తుంది, ఆమె వేయించేస్తుంది. ఒకసారి విత్తనాలు వేయించేసిన తర్వాత అవి మొలక రావు, ఇక కర్మలు ఉత్పన్నం కావు. శుభాశుభ కర్మల్లో దేన్ని వేయించాలా దేన్ని వేయించకూడదనే ఆమెకు తెలుసు. కాబట్టి ఆ 3 కన్నులు ఆమెకు కాలత్రయ జ్ఞానం ఉంది అని తెలుసు. ఇంకా కాలత్రయం అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలే కాదు, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అనేటువంటి అవస్థలు కూడా. జాగ్రత్త అవస్థ మనం మేల్కొని ఉండేటువంటి, స్వప్నావస్థలో కూడా మనం ఉంటాం. అక్కడ మనమే హీరో, మనకు ఒక కల వస్తుంది. అక్కడ మనకు ఒక ఫ్లడ్ లైట్ పెట్టి ఆ స్వప్నం అంతా కనిపించేటట్టు అంతా చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మ. ఆ కాంతి నేత్రమే ఆ తల్లి. చూడండి, కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత వాస్తవానికి ఏమీ కనిపించకూడదు, కానీ స్వప్నం అనేది మన మనసులో జరుగుతుంది, కానీ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక వస్తువు మీద వెలుగు పడకపోతే, వెలుతురు పడకపోతే ఆ వస్తువు మనకు కనిపించదు కదా. ఏదైనా చూడాలనుకుంటే టార్చ్ లైట్ తీసి మన మీదకి వేసుకోం. ఏ వస్తువు చూడాలనుకుంటామో దాని మీదకి వేస్తాం, అప్పుడు ఆ వస్తువు కనిపిస్తుంది. మరి స్వప్నంలో మనం అన్ని వస్తువుల్ని స్పష్టంగా చూస్తున్నామే, అక్కడ ఎవరు టార్చ్ లైట్ వేశారు? శక్తి. ఆ తర్వాత సుషుప్తి. ఇన్ని అవకతవకలు, ఇన్ని అవస్థలు, ఇన్ని బాధలు, ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని సంపదలు, ఇన్ని అస్తిత్వాలు, ఇన్ని అహంకారాలు,
వీటినన్నిటిని ఏమీ లేకుండా అన్ని మర్చిపోయి గాఢంగా హాయిగా నిద్రపోతాం, ఆనందంగా నిద్రపోతాం. మనిషి ప్రతిరోజు ఆనందాన్ని గాఢ నిద్రలో అనుభవిస్తాడు. గాఢ నిద్రలో ప్రతిరోజు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. అంతకు మించిన ఆనందం ఇంకోటి ఉండదు మనిషికి. మిగతా వాటిలో నీకు బాధ ఉంటది, కష్టం ఉంటది. శరీరం ఏదో నాకు అదేమిటి పులిహోర తింటే ఆనందం అండి నాకు అని చెప్పి అన్నారనుకోండి. పులిహోర తింటూ ఉంటాడు, ఆ మధ్యలో వేరుశెనగ గింజలు వేసి ఉంటారు, దాంట్లో అదొక చేదు గింజ తగిలింది అనుకోండి, అప్పటి వరకు నోట్లో ఉన్న పులిహోరాన్ని ఉమ్మేస్తాడు. లేదా నిమ్మరసం పిండేటప్పుడు ఆ నిమ్మ విత్తనం ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, అది పంట కింద పడింది అనుకోండి, అది చేదుగా ఉంటది, వెంటనే దాన్ని వదిలేస్తాడు. అంటే నీకు ఏది ఆనందమో దాంట్లో కూడా దుఃఖం ఉంది. కానీ నిద్రలో ఎలాంటి దుఃఖం ఉండదు. స్వప్నం వరకు ఉంటది, స్వప్నం వరకు బాధ ఉంటది, దుఃఖం ఉంటది, ఆనందం ఉంటది. అక్కడ నిధులు వస్తాయి, నిక్షేపాలు వస్తాయి, ప్రమోషన్లు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి, గొడవలు వస్తాయి, ఏడుస్తూ ఉంటారు, కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. స్వప్నం వరకే. స్వప్నం దాటేసామనుకోండి, సుషుప్తిలోకి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ ఆనందం తప్ప ఇంకేముండదు. ఆ మూడో నేత్రం ఆనందం, మూడో దృష్టి ఆనందం. అది భగవంతునికి ఉంటది, మనకు తాత్కాలికంగా ఇస్తూ ఉంటాడు. చాలా మంది అందుకే నిద్రపోవాలని అనుకుంటారు, కానీ నిద్రపోయిన ప్రతిసారి సుషుప్తికి సంబంధించినటువంటి ఆనందం ఉండదండి. గాఢంగా నిద్ర పట్టినప్పుడే ఉంటది. మనం పడుకున్న ప్రతిసారి శరీరం అలసిపోయి ఉంటదేమో, కానీ మనసు కూడా ఏకాగ్రమై, మనసు కూడా రెస్ట్ తీసుకునిందంటే అప్పుడు సుషుప్తి వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది. అందుకని భవానిత్వం దాసే అని చెప్పే పరిస్థితి రావాలి. అందువల్ల ఇప్పుడు 3 కన్నులు చెప్పడం వల్ల త్రినయనం అని చెప్పంటే ఈ 3 కాలాలకు సంబంధించినటువంటి మన జాగ్రత్తను ఆమె జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంది, మన స్వప్నాన్ని భయం లేకుండా కాపాడుతుంది, మన సుషుప్తిని ఆనందంగా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. అది 3 కన్నులు. తర్వాత కుచాభ్యం స్తన భారానికి సంబంధించి 2 వైపులా స్తనాలు ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది ఎంత భారమైనటువంటి సృష్టి ఇది. అంత సృష్టిలో అన్ని జీవులకు ఆ తల్లి బోబెడుతుంది, అది దాని అర్థం. శారీరకమైనటువంటి దృష్టి కాదు. ఆ తాత్వికత ఏమిటంటే తల్లి యొక్క ఆ స్తన్యం, తల్లి పాలు శ్రేష్టమైనటువంటిది అని ఎందుకు చెప్తారు? మొత్తం ప్రపంచానికి అంతటి ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని జీవులకి ఆమె తల్లి. అందువల్ల ఆమె ఈ జీవుల పోషణకు కావాల్సినటువంటి ద్రవ్య సమృద్ధిని, ఏ జీవులు ఏమి తింటాయో వాటికి, ఒక పులి వేటాడి మాంసం తింటుంది, దానికి మాంసాన్ని సిద్ధం చేసి పెట్టుంటది అమ్మ. ఒక అతను రొట్టెలు తింటాడు అనుకోండి, వాడికి రొట్టెలు సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఒక అతను అన్నం తింటాడు, అన్నం సిద్ధంగా. ఇంకొకడు పండ్లే తిని బ్రతుకుతాడు అనుకో, వాడి కోసం పండ్లు ఉంటాయి. ఎక్కడో కీకారణ్యంలో ఉండే కోతికి ఆహారం ఉంటుంది, సిటీలో ఉండేటువంటి వ్యక్తికి ఆహారం ఉంటుంది. అందరికీ అమ్మ సమృద్ధిగా ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అది ఆ కుచాభ్యామానం బ్రహ్మ అంటే అర్థం. అది ఇక చంద్రరేఖ కిరీటంలో ఉంది అని అంటే మనం ఈ చంద్రుని గురించి పదే పదే మనకు ప్రస్తావన వస్తూనే ఉంటుంది. ఎందుకు చంద్రుని గురించి ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది అంటే, మనం చెప్పుకున్నాం షట్చక్రాల్లో మొదటి 2, తర్వాత 2, తర్వాత 2, ఈ 6ంటిని 3 విభాగాలు చేసి, చంద్రకళ అనేది ఆనందానికి ఆహ్లాదానికి సంబంధించి. మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం, జాగ్రత్త అవస్థ అన్నీ ఉంటాయి, స్వప్నావస్థ కొన్ని ఉంటాయి, సుషుప్తి ఆనందం మాత్రమే ఉంటాయి. చంద్రకళ అనేది టాప్ మోస్ట్ లో ఉంటుంది, శిఖరంలో ఉంటుంది, అమ్మవారి శిఖలో ఉంటుంది. జాగ్రత్త మూలాధారం నుంచి వచ్చేటువంటి మూలాధార స్వాధిష్టాన అనాహత విశుద్ధాల వరకు జాగ్రత్త స్వప్నాలు. ఆజ్ఞా చక్రం మనకు సుషుప్తి అవస్థ. అటు పైన ఉండేది
సహస్ర అది సమాధి స్థితి. అక్కడ మెలకువ ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది. సుషుప్తిలో నిద్రపోతూ ఉంటాం, ఆనందం ఉంటుంది. అక్కడ తెలియకుండా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం మనం నిద్రలో, కానీ సమాధిలో తెలిసి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం. అది తేడా. అది సహస్రారానికి సంబంధించింది. అందువల్ల చంద్రకళ అమ్మవారికి ఉంది, చంద్రరేఖ ఉంది అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆనందమయ స్వరూపమైనటువంటిది తల్లి, ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. కాబట్టి మనం అంతా దేనికోసం అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయాలి అంటే ఆనందం కోసం ప్రార్థన చేయాలా. ఎవరు ఏ పని చేసినా ఆనందం కోసమే కదా చేస్తారు. ఆనందం లేకపోతే ఏ పని ఎవరు చేయరు. ఏం చేసినా ఆనందం కోసమే. నేను మీకు సౌందర్య లహరి చెప్పడం వల్ల ఆనందాన్ని పొందుతాను, మీరు వినడం వల్ల ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఇంకొకరు వీళ్ళకి ఇంకేం పని లేదని నిందించేదాని వల్ల ఆనందాన్ని పొందుతారు. అందులో కూడా ఆనందం ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఆనందం ఉంటుంది, మనకు కాదు. కాబట్టి ఆనందం లేకుండా ఎవరు ఏ పని చేయరు. అందుకని ఆ ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కూడా అమ్మవారే. ఆ ఆనందాన్ని ఇస్తాను అనేటువంటి సింబల్ అది. ఎవరికి ఆనందం కావాలనో, ఎవరికి ఆహ్లాదం కావాలనో వాళ్ళు పాదాల దగ్గరికి రండి అని చెప్పడం. మనకు ఒక ఓడ రేవులోకి రావాలనుకోండి, రేవు కనిపించదు, పోర్ట్ కనిపించదు షిప్కి. ఎప్పుడు షిప్కి ఏం కనిపిస్తుంది? లైట్ హౌస్ కనిపిస్తుంది. లైట్ హౌస్ లో ఉండే లైట్ కనిపిస్తుంది. ఆ లైట్ హౌస్ ఏం చేస్తుంది? ఆ లైట్ హౌస్ ఉండే వైపు వెళ్ళినామంటే మనం పోర్ట్ లేక్ చేరుకుంటాం సముద్రంలో నుంచి. అలాగే అమ్మవారి తల మీద ఉండేటువంటి చంద్రుడు లైట్ హౌస్. అది అక్కడికి మనం చేరుకోవాలి, అది గమ్యం. దాని వైపు వెళ్తూ ఉంటే షిప్ ఎప్పుడు లైట్ హౌస్ లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళదు, లైట్ హౌస్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళదు, పోర్ట్ లేకి వెళ్తాడు. ఆ పోర్ట్ లో ఏముంది అంటే అమ్మవారి పాదాలు ఉన్నాయి. అది we will be blessed on her lotus feet. ఆమె పాద పద్మాల దగ్గరికి చేరుకున్నామంటే మనం ఆ చల్లని కాంతులతో మనం ఆశీర్వదించబడతాం. ఇది ఈ శ్లోకంలో ఉండేటువంటి పరమార్థం. కాబట్టి మనం పరమశివుడని పార్వతి అని ఇద్దరు లేరు, ఉన్నది ఒక్కరే, అది అమ్మవారు మాత్రమే. అమ్మవారు సృష్టిని సంకల్పించినప్పుడు ఆ సృష్టి కోసం, సృష్టి కార్యం నిమిత్తం పరమశివుడు అమ్మవారిలో నుంచి వస్తాడు. గమనించాల్సింది ఏంటంటే శివుడు పార్వతికి అర్ధ భాగాన్ని ఇచ్చాడు అనేది కాదు, అమ్మవారే తనలో నుంచి శివుణ్ణి తీసి పక్కన పెట్టింది అనేది చూడాలి. సృష్టి కావాలనుకున్నప్పుడు తన సంకల్పం చేత అమ్మవారు ముందు పరమేశ్వరుని సృష్టిస్తుంది, వద్దనుకున్నప్పుడు ఉపసంహరిస్తారు. మనం దాన్ని ఏమంటారు, ఒక కత్తి, దానికి ఒక వర ఉంటాయి. నరకాలని అనుకున్నప్పుడు ఆ వరలో నుంచి కత్తిని తీస్తాం. దాంట్లో పని లేదన్నప్పుడు మళ్ళీ వరలోకి పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు కత్తి వర రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయా, ఒకటిగా ఉన్నాయా? కత్తి ఎప్పుడు వరలోనే ఉంటుంది, అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే బయట వస్తుంది. అట్లే పరమశివుడు ఎప్పుడు పరమేశ్వరిలో ఉంటాడు, పరమేశ్వరిలో ఉంటాడు. ఆయనతో ఏమైనా పని ఉంది అన్నప్పుడు బయట వస్తుంది. సృష్టి జరగాలి, స్థితి జరగాలి, లయం జరగాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా బయట వస్తుంది. అది మనం ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. త్వయా హృత్వా వామం వపుః అపరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభోః అపరమపి శంకే హృతమభూత్ యదేతత్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం
త్రినయనం కుచాభ్యామానం రం కుచాభ్యామానం రం శశి చూడాలమకుటం. కుటిల శశి చూడాలమకుటం. నమస్కారం అండి. బాగా మీకు ఆలస్యమైనట్టుంది. అది చెప్పాల్సినటువంటి వివరణ కొంత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి చెప్పాల్సి వచ్చింది. చాలా బాగుంది. ఏమైనా ప్రశ్నలు? నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 7 o'clock గోల్డ్ క్లోజ్ టైము, సిడ్నీ వచ్చి 8 o'clock, ఇండియన్ టైం వచ్చి 2. అందరికి ఓకేనా అండి? మాకు ఓకే అండి. శైల్ కరుణకి 7 o'clock అయితే మరి మిగతా మూర్తి గారు వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్. మూర్తి గారు ఉన్నారా? పద్మ గారు హలో. ఆ, అంటే తనకి వర్క్ నుంచి